percentage. In the video introduction and then conversion of fraction into percentage and conversion of percentage into fraction la paaka porom. So percent adoda meaning pathina out of every 100. Inga per adoda meaning pathina out of or else for every. Cent adoda meaning pathina 100. So on the whole out of every 100. Idha vandu meaning. For example ipo mathematics subject la vandu 90 marks out of 100. Adha vandu eppadi represent பண்ணுவோம்னா 90 marks out of 100. So இது எப்படி percentல represent பண்ணுவோம்னா 90 then followed by இந்த symbol போடுவீங்க percentage symbol. So this means 90% na 90 divided by 100. 90 marks out of 100. அதான் வந்து represent பண்ணிருப்போம் 90% ன்னு சொல்லிட்டு. So percent அதோட meaning பாத்தீங்கன்னா every 100 or out of every 100. அதான் இங்க represent பண்ணிருப்போம் divide by 100 ன்னு சொல்லிட்டு. So beginningல சொன்ன மாதிரி conversion of fraction into percentage and percentage into fraction பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு. So fraction ஓட definition already பார்த்திருக்கோம். It is a part of a whole. So a fraction with denominator 100 இருந்ததுனா அதுதான் வந்து percent ன்னு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். So அதுக்கு few examples பார்க்கலாம். A percent can also be expressed as a ratio with its second term வந்து 100. For example இப்போ 8% அப்படி இருக்குனா இது எப்படி பண்ணுவோம்னா 8 divide by 100. So இது ஒரு fraction. அதோட fraction எப்படி இருக்கு denominator 100 ஆ இருக்கு. அதுதான் வந்து percent ன்னு நம்ம சொன்னோம். So அதுதான் இங்க represent பண்ணிருக்கோம். So 8% which means 8 by 100. இது வந்து fraction form with denominator 100. இதுதான் வந்து percentல நம்ம represent பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் a percent can also be expressed in ratio ன்னு சொல்லிட்டு. So இந்த fraction பார்த்தோம். இது ratio எப்படி எழுதுவீங்க 8:100. So இது ratio formula எழுதுவோம். Again என்ன சொல்றாங்கன்னா a percent can also be expressed as a decimal. இதே same example எடுத்துக்கலாம். இப்போ 8% னா எப்படி எழுதுவீங்க 8 divide by 100. So divide by இருக்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் divide by 100 இருக்கும்போது எத்தனை number of zeros இருக்குன்னு பாருங்க 2 zeros இருக்கு which means 2 places to the left வந்து மூவ் பண்ணனும் decimal point. So இது first place இது second place. So 1 2. So இங்க எதுமே இல்லனா 0 fill பண்ணனும் இங்க பாயிண்ட் வைக்கணும். So which is equal to 0.08. So இங்க நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா percent can also be expressed as இத வந்து ratio வந்து express பண்ணிருக்கோம். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா percent வந்து can also be expressed as a decimal. So இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம வந்து learn பண்ணிட்டோம். So fraction is a part of a whole. அப்புறம் a fraction with denominator 100 வந்து let us call percent. Then fraction வந்து ratioவும் express பண்ண முடியும். அதே மாதிரி fraction வந்து decimalவும் express பண்ண முடியும். For example இப்போ இங்க ஒரு square box இருக்கு. அது 4 equal parts கட் பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து 3 parts வந்து ஷேட் பண்ணிருக்கோம். இத fractionல எப்படி represent பண்ணுவோம்னா fractionோட definition videos பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா பாருங்க so that உங்களுக்கு புரியும். எத்தனை equal parts வந்து டிவைட் பண்ணிருக்கோம் 1 2 3 and 4. So கீழ denominator என்ன போடுவீங்க 4. இங்க denominator always வந்து total number of equal parts. எத்தனை parts ஷேட் ஆயிருக்கு 1 2 3. So fractionல எப்படி represent பண்ணுவோம் 3/4. So 3/4ன்றது fraction to decimal நீங்க convert பண்ணீங்கன்னா இதோட மீனிங் என்ன fraction to decimal இத நீங்க convert பண்ணீங்கன்னா 0.75. So நமக்கு தெரியும் 75% 75% ன்றது எப்படி எழுதுவீங்க fractionல 75 divide by 100. இதுவே decimal எப்படி எழுதுவீங்க 0. இங்க எத்தனை zeros இருக்கு 2 zeros இருக்கு which means 2 places to the left வந்து நீங்க மூவ் பண்ணனும். So 1 2 so 0.75. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is equal to this which means 3/4 ன்றது வந்து 75%. So இந்த பாக்ஸ்ல 75% out of total 100 இருந்தா 75% வந்து ஷேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். So 3/4 part ஷேட் ஆயிருக்குன்றது which means 75%. So இந்த மாதிரி தான் வந்து fraction to decimal வந்து represent பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து conversion of fraction into percentage பார்க்கலாம். So அதை convert பண்றதுக்கு ஒரு simple logic பார்த்துக்குவோம். fraction to percentage. இப்போ fraction இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 3/4 which is equal to
வாட் பர்சன்டேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 3/4 is equal to வாட் பர்சன்டேஜ், பிகாஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனை பர்சன்டேஜ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வாட்ன்றது நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலான்னா 3/4 is equal to எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம். இங்கே வாட்ன்றது எக்ஸ். ஸோ ஃப்ராக்ஷனை வந்து எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்து பண்ணோன்னா டெஃபினேஷன்லேயே பார்த்தோம். 3/4 is equal to, நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு 3/4 ஃப்ராக்ஷன் எடுத்திருக்கேன், அதை பர்சன்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, அதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி பண்ணுவோம், x/100. ஃப்ராக்ஷன் வித் டினாமினேட்டர் 100 தான் வந்து பர்சன்ட், பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் டு பர்சன்டேஜ் தான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தேர்ஃபோர் எக்ஸை நீங்கள் இந்த சைடு வச்சிட்டிங்கன்னா டினாமினேட்டருக்குலேருந்து நியூமரேட்டர் போகும். ஸோ 3/4 into 100. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லாஜிக் நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னா, இப்போ ஃப்ராக்ஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 3/4ன்றது ஒரு ஃப்ராக்ஷன், இந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்துட்டு பர்சன்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இங்கே பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியாதனால எக்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ x%. ஸோ x%ன்றது என்ன மீனிங்னா x/100. ஸோ எக்ஸை வந்து இந்த சைடு வச்சிட்டிங்கன்னா 100 வந்து இந்த சைடு மூவ் பண்ணிங்கன்னா 3/4 into 100. ஸோ whenever இங்கே என்ன பாயிண்ட்னா ஃப்ராக்ஷன் டு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இது. ஸோ இந்த 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். இங்கே ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1/2, இங்கே வந்து 3/4. ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி, 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, அதை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஃப்ராக்ஷன் 100, 2 5 2s are 10 0. இங்கே என்ன பண்ணணும்னா, டு கன்வெர்ட் a given fraction into percent கன்வெர்ட் பண்ணும்போது multiply the fraction by 100 and put இந்த சைன் போடணும். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 50%. அதே மாதிரி multiply by 100 followed by இந்த சிம்பிள் சொன்னோம். ஸோ 4 2 4s are 8, 2 5 4s are 20, 5. ஸோ 3 into 25% போடணும். ஸோ 75%. இதுதான் ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃப்ராக்ஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் நீங்கள் மல்டிப்ளை பை 100 போடணும், ஃபாலோட் பை இந்த சைன் போடணும், பர்சன்ட் சைன் போடணும். இதான் வந்து கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஃப்ராக்ஷன். இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ராக்ஷன் டு பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம், இப்போ பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன். ஸோ பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த சைன் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் டிவைட் த நம்பர் பை இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்க நம்பர் பை 100 பண்ணால் போதும், அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் 35/100. இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள், அதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும். இந்த 5th டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 7 5s are 35, 25s are 100. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஸோ பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் ஃபார்மில் இருக்க பர்சன்டேஜ், இது 0.5%. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த பர்சன்டேஜை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் இந்த நம்பரை 100ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணலாம். இப்போ 0.5 எப்படி எழுதலாம், 5/10 டிவைட் பை இங்கே வந்து 100 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 டிவைட் பை இந்த டிவைட் இது வந்து கீழே போயிடும். ஸோ 10 into 100 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 5/1000 which is equal to 50 cancel பண்ணி 1 5 is 5, 2 5s are 10, 200, 1/200. ஸோ இது கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே டேரெக்டாகவே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கலாம். 0.5ன்றது நத்திங் பட் 1/2 டிவைட் பை இங்கே ஒரு 100 இருக்குது. ஸோ 100 which is equal to 1 இந்த 2 கீழே போயிடும். ஸோ 2 into 100 which is equal to 1/200. ஸோ இதுதான் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம். ஸோ இதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் இதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ இன்றைக்கி இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் பார்த்துருக்கோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.